Good afternoon, everybody. I am Mr. Yashpal Marutirao Khedkar, teacher of your first semester subject, Basic Mechanical Engineering. I would like to welcome each and every student of our C division in our Sweri family. तुम्ही सगळेजण आता आपल्या या स्वेरी फॅमिलीचा एक घटक आहात आणि येणाऱ्या 4 वर्षामध्ये आपापल्या ब्रांच मधलं अत्यंत प्रभावी अशा पद्धतीचं शिक्षण घेऊन आपण आपलं करिअर घडवणार आहात. सर्वप्रथम मी तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि हा आपला सब्जेक्ट सुरू करण्याच्या आधी काही गोष्टी मला तुम्हा सगळ्यांना सांगायच्या आहेत आणि त्या गोष्टी ऐकून झाल्यानंतर आपण या विषयाकडे प्रत्यक्ष वळणार आहोत. तर फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग अँड फर्स्ट सेमिस्टर ही गंमत कशी असते तुम्हाला सांगतो की नवं कॉलेज, नवं वातावरण, नवे मित्र, नवे शिक्षक, नवा सिलेबस आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक थोडीशी धाकधूक की बाबा आता होणार काय नेमकं, हाऊ वी आर गोइंग टू डील इन कमिंग 4 years. And in the English there is a proverb named well beginning is a half done. एका कुठल्याही कार्याची उत्तम केलेली सुरुवात म्हणजे त्या कार्यपूर्तीच्या दृष्टीने टाकलेलं पहिलं खंबीर पाऊल असतं. And in the same fashion, in this particular semester, you need to concentrate on each and every subject. Unfortunately, we all have suffered through COVID-19. कोरोना आला आणि मागची साधारणतः 1.5-2 वर्ष बऱ्यापैकी आपल्याला घरीच बसून शिकावं लागलं. काही जण सुदैवी असतील ज्यांना प्रत्यक्ष परत कॉलेजमध्ये जाऊन काही ऑफलाईन लेक्चर करावे लागले, पण बरेचसे लेक्चर आपण या अशा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून केले आणि हे करत असताना काही गोष्टी मिसिंगही झाल्या असतील. तर आता फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगची सुरुवात करत असताना जिथं आपण सर्व पद्धतीचे विषय, am I audible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर्व पद्धतीचे जे विषय आहेत हे विषय आपण या ठिकाणी शिकणार आहोत. या सर्व विषयामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल you I think have to come to know that engineering mathematics introduction lecture, it is over. Engineering mechanics is over. I am dealing with the basic mechanical engineering in this subject, and further engineering physics lecture will be there, so that you will have to keep in your mind. तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की 12वी नंतर फर्स्ट इयरचं जे इंजिनिअरिंग आहे यात काही फार मोठा डिफरन्स नाही. 12वी मध्ये शिकलेलेच काही जे कन्सेप्ट आहेत हे कन्सेप्ट तुम्हाला परत एकदा नव्यानं आणि अजून खोलात समजून घेण्याची संधी फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग मध्ये मिळते आहे. नाउ नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट as I have mentioned on the slide, it is Basic Civil and Mechanical Engineering. Name of our subject is Basic Civil and Mechanical Engineering. Means you will come to know clearly that it is combination of 2 subjects. हा जो विषय आहे हा विषय कसा आहे, मिश्र विषय आहे. 2 विषयाचं कॉम्बिनेशन याच्यामध्ये आहे. पहिला विषय अर्थात कुठला, Civil engineering. yes, basic civil engineering, and the second subject is basic Mechanical engineering. Mechanical. Yes, and this is only the subject where 2 different teachers are dealing with the same subject. 2 वेगवेगळे शिक्षक हा एकच विषय तुम्हाला शिकवणार आहेत. सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे जे सर आहेत ते बेसिक सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधल्या पहिला जो आपला जो पार्ट आहे त्या पहिल्या पार्टवर कॉन्सन्ट्रेट करतील आणि ते जे आहे ते तुम्हाला शिकवतील.
त्यानंतर मी यशपाल खेडकर बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग वर कॉन्सन्ट्रेट करणार आहे आणि तुम्हाला त्या विषयाचा परिचय करून देणार आहे. सो बिफोर स्टार्ट of our subject, I think you are ready with your writing material. So Yes, sir. yes, in your notebook you write basic civil and mechanical engineering and write down first point, introduction of teacher. Okay, first point is introduction of teacher. I want to introduce myself, and if time permits I will allow everybody to give their introduction to me. My introduction, I'll start that I am Professor Yashpal Marutirao Khedkar. I have completed my BE from Mechanical Engineering, ME in Design Engineering, and now I am pursuing my PhD from Jain University, Bangalore. It is on the vibration. Okay. So I am dealing with this education field from last almost 12 years, and I have already taught many subjects like engineering, graphics and CAD, then machine design, our basic mechanical engineering, refrigeration and air conditioning, automatic control engineering, analysis of mechanical element means SOM, machine design, such many subjects in the mechanical engineering branch I have already taught to the various branch. Last year also to division E I have taught this basic mechanical engineering subject, and obviously the result was 100%. I hope this year also our excellent division C will study with their utmost sincerity this particular subject, and your batch will also give the excellent result. I am very much hopeful in this particular fashion. मला पूर्ण आशा आहे की ही बॅच खूप चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करेल आणि येणाऱ्या परीक्षेमध्ये उत्तम पद्धतीचे मार्क मिळवेल. ओके, नाउ विल मूव towards our next slide. Have you written my name? Yes, sir. Have you Yes, written? sir. Okay, so you can write my contact also. That will be very much helpful to you. Roll number C22 to C44. I am your proctor teacher, mentor teacher, so that my phone number should be with you. My phone number is 9545553699. Once again I will repeat. परत एकदा रिपीट करतोय 9545553699. Have you written it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So first of all we will concentrate on the pattern of examination. As far as basic civil and mechanical engineering, या सब्जेक्टला आपण नाव देणार आहोत शॉर्ट फॉर्म. ओके, शॉर्ट फॉर्म आपण बऱ्याच गोष्टीचे करत असतो. काही गोष्टींना आपण टोपण नाव ठेवत असतो. तुमच्याही घरी तुमचं काहीतरी टोपण नाव असेल, पिंटू, चिंटू, त्या पद्धतीनं या विषयाला आपण म्हणणार आहोत BCME. काय म्हणणार आहोत आपण? BCME. What we are going to call this subject? BCME. Right. BCM. And there are two parts of BCME. BCME 1, BCME 2. BCME 1 means basic civil engineering and BCME 2 means basic mechanical engineering. ही गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात ठेवायची आहे. Now examination pattern we are going to see. In your examination 70 marks are allotted for the ESE. What is ESE?
Now I think 2 lectures are completed. I need not to once again and again and again and again recite it. So In ESE, semester examination. yes, good. ESE is of 70 marks and 35 marks weightage out of that 70. 70 मार्कापैकी 35 मार्काचा जो सिलेबस आहे तो आपल्या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा आहे आणि अर्थातच 35 मार्काचा जो सिलेबस आहे तो बेसिक सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा आहे. सो इन दिस वे 35 plus 35 is equal to 70 marks. It is of the end semester examination. Then second thing is ISE. It is of 30 marks. Okay, we are going to conduct the unit test, 3 or 4 unit tests, and out of those unit tests, whatever mark, best mark you are going to achieve, those marks will be considered as a ISE and it will be sent to the university. जे काही आपण घटक चाचण्या घेणार आहोत, घटक चाचण्या माहित आहे तुम्हाला, तुम्ही ज्यावेळी शाळेत असाल, ज्यावेळी तुम्ही महाविद्यालयामध्ये असाल, त्यावेळी काही युनिट झाल्यानंतर तुमचे टीचर्स त्याची घटक चाचणी घ्यायचे. शाळेमध्ये आपण त्याला 3 माही, 6 माही, 9 माही परीक्षा म्हणायचो आणि बऱ्याच वेळा ज्युनियर कॉलेज लेवलला आपण त्याला ट्युटोरियल्स म्हणायचो किंवा युनिट टेस्ट म्हणायचो. तर तीच पद्धती, तोच पॅटर्न इंजिनिअरिंग मध्ये सुद्धा आहे. म्हणजे असं काही फार मोठं इंजिनिअरिंग म्हणजे खूप काहीतरी अवघड आहे मार्किंग सिस्टीम असं अजिबात नाही. तर 30 मार्क्स जे आहेत ते तुमचे ISE चे आहेत. ओके, देन द लास्ट पॉइंट विच आय वॉन्ट टू इंडिकेट टू यू पीपल, इट इज अबाउट ICA, इंटरनल कंटिन्युअस असेसमेंट. अंतर्गत सतत चालणारी तुमची जी काही आहे ती अनालिसिसची प्रक्रिया. व्हॉट डू यू मीन बाय ICA? ICA म्हणजे काय? तर ICA म्हणजे एखादा युनिट शिकून झाल्यानंतर मी तुम्हाला काही असाइनमेंट क्वेश्चन देईन किंवा आपण काही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करणार आहोत इंट्रोडक्टरी पद्धतीचे, त्याचं काही राईटअप असेल, ते पूर्ण करण्याला काही मार्क दिलेले आहेत. पण आता एक गंमत अशी आहे की मी स्लाइड करत असताना थोडी छान छान चित्र याच्यामध्ये टाकलेली आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, when I have indicated the ESE, then I have shown this particular arrow mark. Have you seen it? This arrow mark? And this arrow mark is indicating towards your answer sheet. Okay, so it will help you to understand. This is your answer sheet. In final exam, whatever things you are going to write, that all will be considered in the ESE. शेवटची जी परीक्षा आहे, पूर्ण सिलेबस शिकून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्ही जे काही लिहिणार आहात तो सगळा भाग कुठं असणार आहे? या ESE चा भाग असणार आहे, ESE चा पार्ट असणार आहे. देन नंबर 2 and 3, here I have shown totally different picture and it is for a special purpose. What I have indicated here, मी इथं काय दाखवलेलं आहे, कोण मला सांगेल का? चित्र आहे, तुमच्या समोर आहे, तुम्हाला दिसतंय. बोला बोला, लवकर बोला. चित्र पाहताय का नाही? हो सर. येस. काय दिसतं तुम्हाला चित्रामध्ये? The girl is doing self-study over there. Yes, girl is doing her study with sincerity. She is writing something. Correct? Yes. 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 And another one thing I want to ask you, what is remain in that particular picture? Watch. Yes. Watch Time is remain. important. Yes, very much, very good, very good. I am very much impressed. Huh? You are that you are giving very
sincerely your all concentration towards the lecture. I am very happy. See, watch is put over there. तिथं एक घड्याळ लावलेलं आहे. का बरं घड्याळ लावला असेल? तर याचं कारण असं आहे की ISC आणि ICA या दोन गोष्टींसाठी टाइम फॅक्टर इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. ISC आणि ICAचं जे काही कामकाज आहे ते करत असताना जो तुमचा टाइम फॅक्टर आहे तो टाइम फॅक्टर खूप महत्वाचा आहे. अँड व्हाय इट इज इम्पॉर्टंट? बिकॉज ISC वी आर कंडक्टिंग इन बिटवीन द सेमिस्टर. आपण आपलं सेमिस्टर सुरू असताना आधेमध्ये ISC घेत असतो. आणि जर शिकवलेल्या धड्यांचा त्यावेळी तुम्ही प्रामाणिकपणे आणि सिन्सिअरली अभ्यास केलात तर तुम्हाला ISC चे कुठलेही प्रश्न, कुठलेही ISC ची परीक्षा ही कठीण जात नाही आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये जास्त मार्क पाडू शकता. आणि इथं पाडलेले जे मार्क आहेत ते आपण विद्यापीठाला पाठवत असल्या कारणानं these marks are playing very important role. Second thing is about the ICA, internal continuous assessment. या ICA मध्ये हे जे काही 25 मार्क आहेत हे 25 मार्क कोणत्या बेसिसवर दिले जातात? हे एखादी असाइनमेंट किंवा एखादा एक्सपेरिमेंटचं राईटअप तुम्ही किती सिन्सिअरली केलेलं आहे, कसं केलेलं आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला ते किती समजलेलं आहे, याबरोबरच ते वेळेत सबमिट केलंय का नाही या गोष्टीकडे सुद्धा हे मार्क देत असताना अत्यंत काळजीपूर्वक पाहिलं जातं. लक्षात घ्या. सो इफ यू विल परफॉर्म युअर ऑल टास्क in time to time manner, then this is 30 plus 25 means 55 marks are in your hand. हे 30 अधिक 25 म्हणजे 55 मार्क तुमच्या हक्काचे मार्क आहेत. हे तुमचे मार्क आहेत. हे तुम्ही तुमच्या सिन्सिअरिटीने कमवू शकता. तर माझी तुमच्या सगळ्यांना एक रिक्वेस्ट आहे की व्हॉट एव्हर टास्क ऑफ एनी सब्जेक्ट, कुठल्याही विषयाचा कुठलाही टास्क त्या दिवशी जर दिला गेला तर तो त्याच दिवशी वेळेत पूर्ण करून आपल्या संबंधित शिक्षकांना पाठवण्याची एक सवय आपण जर पहिल्याच सेमिस्टर मध्ये लावून घेतली तर इट विल बी टोटली बेनिफिशियल थ्रूआउट युअर करिअर. आय एम टेलिंग थ्रूआउट युअर करिअर, not up to your BE or BTech or not your up to MTech. पूर्ण आयुष्यामध्ये ही जी सवय आहे ही अतिशय महत्वाची आहे. सो दॅट वी आर मूव्हिंग बाय नोईंग दिस ऑल पॅटर्न टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेगमेंट. बट बिफोर दॅट दिस 3 terms शुड बी बाय हार्टेड बाय एव्हरीबडी. हे जे 3 टर्म आहेत ESE, ISC आणि ICA, या तिन्हीचं लॉंग फॉर्म काय आहे हे सगळ्यांना माहित हवं आणि ते कुणी सुद्धा विसरून चालणार नाही. ओके, तर आपण तुम्हाला थोडस ऍक्टिव्ह ठेवण्यासाठी मी एक छोटासा पोल घेऊन आलेलो आहे. ओके, तर तो जो पोल आहे तो पोल मी इथं लॉन्च करतोय. बघूयात आपल्यापैकी किती जण हा पोल सोडवू शकतात. 2च प्रश्न आहेत. शांततामय पद्धतीने वाचायचे आणि या पोलवर तुमचं जे काही आहे ते ओपिनियन तुमचं नोंदवायचंय. पोल दिसतोय सगळ्यांना? पोल दिसतोय? Yes, sir. Yes. Do it. Do it. Good.
Come on, give your poll. केला सर, सबमिट केला. Good, good, good. 30 students out of 46 have submitted their poll. Remaining 16, I think you have not yet concentrated. Okay, remaining people 35 now. Score is 35. $36. $10 student. You are still. तुम्ही अजूनही पोल सबमिट केलेलं नाहीये. 9 विद्यार्थी राहिलेत. 15 सेकंद आहेत आपल्याकडे. दहा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and stop. $39 students have submitted their poll, and I want to share the result. You just check it out. Out of 39 students, 38 students have given the poll for first question is ESE, means end semester examination, and one student have submitted a wrong answer, that examination at semester end. Okay, similarly in the question number 2, I have shuffled one thing. I have just added one word in between semester examination. In study examination, and third option was in semester examination. आता पहा इथं काय झालेलं आहे की इन बिटवीन सेमिस्टर एक्झामिनेशन, बिटवीन हा शब्द टाकलेला आहे, पण घाईघाईमध्ये सगळ्यांनी इन आलाय, सेमिस्टर आलाय, एक्झामिनेशन आलाय, म्हणून पहिल्या ऑप्शनला जवळपास 10 जणांनी क्लिक केलेला आहे. ओके, सो आय वॉन्ट टू टेल यू वन very important thing once again through this poll. Suppose if your examination will be online, suppose, okay, तुमची जर परीक्षा ऑनलाइन असेल तर विद्यार्थी काय चुका करतात सगळं माहित असून सुद्धा हे मला थोडंसं तुम्हाला इंडिकेटही करायचं होतं, आणि थोडंसं एक आपला जो काही आपलं जे काही लेक्चर चाललेलं आहे ते थोडंसं इंटरेस्टिंग व्हावं म्हणून मी हा पोल मध्ये टाकला. आणि तुम्हाला लक्षात आलं असेल की घाईघाईमध्ये आपण बऱ्याच वेळा, गडबडीमध्ये आपण बऱ्याच वेळा प्रश्न नीट न वाचता, किंवा प्रश्न जरी नीट वाचला तरी पर्यायाची उत्तरं नीट न वाचता, विदाउट रीडिंग ऑप्शन्स केअरफुली, वी आर सिलेक्टिंग आवर ऑप्शन, and unfortunately we are not getting expected result. आपल्याला जो रिझल्ट एक्सपेक्ट आहे तो आपल्याला मिळत नाही. त्यामुळे इथून पुढे बी अलर्ट, रीड क्वेश्चन केअरफुली, read options carefully, then select your correct answer as a final answer for your question. Now that should be also a part of your habit. Don't do any hurry, don't do rush. Calmly, quietly read the question, listen the question, think on it, read the options, listen the options, and then give your valuable reply. Okay, so we have discussed here on slide number 2 about our examination pattern. Now we will move towards our next slide,
and here we are going to discuss the importance and relevance of this subject. Okay. So what is the importance and relevance of our subject? One point is remain on this slide and we will discuss it and we will go ahead. Now, here in our first year of the engineering and in our class of C division, many students are there. Many students means students from civil engineering are here, mechanical engineering students are here, computer science and engineering, electronics and telecommunication engineering, electrical engineering. All engineering students are gathered in one class of first year engineering, and our division is the C division. Okay. So, sorry. आता इथं सगळे इंजिनियर एकत्र आलेले आहेत. मग आपल्या मनामध्ये एक आपसुक शंका निर्माण होऊ शकते की ठीक आहे, इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स सगळ्यांना लागतं, इंजिनिअरिंग फिजिक्स सगळ्यांना आवश्यक आहे, इंजिनिअरिंग केमिस्ट्री सगळ्यांना आवश्यक आहे, पण मी मेकॅनिकलची विद्यार्थिनी नाही किंवा विद्यार्थी नाही, मी सिव्हिलचा विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी नाही, देन व्हाय आय विल हॅव टू लर्न this basic civil and mechanical engineering? Or civil engineering student can think that we are only civil engineering student, why we will have to study the mechanical engineering things? Mechanical engineering student can think like that, we are mechanical engineering student, why we will have to go and study the concept of the civil engineering? Such kind of the thought may be there definitely in your mind, because when I was student, I was also thinking in first year in this way only. की अरे बाबा त्या ब्रांचला जायचंच नाही आहे, तर मग कशाला ते सगळं स्टडी करायचं? ओके. सो I want to tell you one thing, that Sir, here, though we are, so you may be the student of any branch. तुम्ही कुठल्याही ब्रांचचे विद्यार्थी असा, CSE चे सॉफ्टवेअरचे विद्यार्थी असा, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशनचे असा, सिव्हिलचे असा, मेकॅनिकलचे असा, किंवा तुम्ही इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी असा. Why this basic civil and basic mechanical is important? Because these are the mainstream branches. And remaining all branches are coming out through this particular subject. And fundamental knowledge of basic civil and basic mechanical is required to each and every engineer in his or her day-to-day life. साधं सोपं तुम्हाला उदाहरण द्यायचं म्हणजे, तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशनच्या कुठल्या तरी एका प्रॉडक्टची फॅक्टरी टाकली, तुम्ही कम्प्युटर इंजिनिअरिंग मधल्या कुठल्या एखाद्या गोष्ट बनवण्यासाठीची काही फॅक्टरी टाकली किंवा सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री स्टार्ट केली, तर तुमच्या बरोबर जे इंजिनियर काम करणार आहेत, ते ज्या कम्प्युटरवर काम करणार आहेत, ते कम्प्युटर जे ज्या टेबलवर ठेवणार आहेत आणि टेबल ज्या इमारतीमध्ये लागणार आहे, ती इमारत निर्माण करण्याचं काम हे बेसिक सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये होतं. ट्राय टू अंडरस्टँड. इन्फ्रास्ट्रक्चर is related with the basic civil engineering. And second important thing is there, after the infrastructure, whatever things you want to run with the mechanism, एक प्रॉपर मेकॅनिझम असतं, एकमेकांमध्ये अडकलेल्या काही लिंक्स असतात, त्यांना एनर्जी प्रोव्हाइड करून तुम्हाला जर एखादा मशीन चालवायचं असेल, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशन मध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी वापरावी लागते, कम्प्युटर तुमचे ऑन करायचे असतील तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी वापरावी लागते, बॅटरीज वापराव्या लागतात, तुम्हाला तुमच्या घरातून कंपनीपर्यंत जायचं असेल तर तुम्हाला ऑटोमोबाईलचा सहारा घ्यावा लागतो, मे बी रिक्षा, कार, टू व्हीलर, जवळच असेल तर सायकल. अँड इन सच काइंड ऑफ दी
many equipments and their mechanisms are related with the basic mechanical engineering. तुम्ही कम्प्युटर चालू करत असताना एक बटन फक्त पुश करता आणि सोडून देता आणि मग तुमचा कम्प्युटर चालू होतो. त्या बटनची जी ऑन ऑफ सिस्टीम आहे, जी पुश अँड लिव्ह सिस्टीम आहे, जी ती बटन किंवा त्याला आपण कळ असं म्हणतो, ती कळ दाबून सोडायची जी सिस्टीम आहे, ती सिस्टीम ही मेकॅनिकल सिस्टीम आहे. म्हणजे तुम्ही इंजिनियर कुठलेही व्हा, पण सिव्हिल आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मधलं जे काही फंडामेंटल नॉलेज आहे, दॅट फंडामेंटल नॉलेज each and every student must have with him or with her, and that's why this subject we are going to study in the first semester of our first year engineering. आपण हा जो विषय आहे, हा विषय का शिकणार आहोत? कारण आपण इंजिनियर कोणतेही झालो तरी सुद्धा आपल्याला याचं जे काही फंडामेंटल्स आहेत, हे फंडामेंटल्स जाणून घेणं हे अत्यंत आवश्यक ठरतं. या फंडामेंटल शिवाय एक परिपूर्ण इंजिनियर, परिपूर्ण अभियंता, ऑलराउंडर इंजिनियर cannot be created, and that's why the basic study of remaining all branches is also required. I am always giving stress, मी वारंवार बेसिक हा शब्द वापरतोय. बेसिक म्हणजे काय? बेसिक म्हणजे मूळ. ओके, बेसिक म्हणजे फंडामेंटल, प्राथमिक, जे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा पद्धतीचं आवश्यक नॉलेज आपल्याकडं जर असेल तर आपण आपल्या आयडियाज, आपलं इंजिनिअरिंगचं ज्ञान विकसित करत असताना त्या आयडियांचा वापर करून हे करू शकतो. देन देर इज वन अनदर सेकंड रिझन. हे तर झालं पहिलं रिझन. काय पहिलं रिझन आहे का शिकायचं बेसिक सिव्हिल आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग? कॅन एनीबडी रिप्लाय मी? व्हाय वी विल हॅव टू स्टडी दिस बेसिक सिव्हिल और बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग सब्जेक्ट? तुमच्या भाषेत सांगा अगदी. येस येस Yes, sir. कॉन्क्रीट. येस येस गुड. कॉन्क्रीटचं जे चालू असतं ते तुम्ही काळजीपूर्वक पाहिलं का? पाहिला तुम्ही म्हणता. आता दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या मजल्यावर ज्यावेळी हे कॉन्क्रीट ट्रान्सपोर्ट करायचं असतं त्यावेळी काय करतात? तो खाली एक मशीन लावलेली असते. त्या मशीन मध्ये पहिल्यांदा वाळू, खडी, सिमेंट, पाणी हे टाकलं जातं आणि मग ती मशीन गोल 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 फिरते. म्हणजे चांगल्या पद्धतीनं ते मिश्रण जे आहे ते त्याच्यामध्ये काय होतं? मिक्स होतं. इट इज मिक्स्ड ओव्हर देअर अँड द प्रिपेअर्ड कॉन्क्रीट वी आर टेकिंग इन अ some container or bucket. Okay, and what we are doing, we are attaching that particular bucket to the lift. एक लिफ्ट उभी केलेली असते बघा बाहेरच्या बाजूला. राईट? Yes, sir. आणि वर पुली अरेंजमेंट असते. पुली म्हणजे तुम्ही विहिरीवरती रहाट पाहिला असेल, त्याच्यावर असे Sir, दोरी elevator. टाकले जाते. Elevator. Yes, Ha, that is sir. elevator. But at the top, there is a pulley arrangement for the elevator. तिथं एक मेटलची वायर असते. ती वायर त्या पुलीवर टाकली जाते आणि ती वायर जी असते ती इलेव्हेटरला होल्ड करत असते. एम आय करेक्ट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So that pulley arrangement we are going to study in basic mechanical engineering. We are doing the work of the civil engineering. Am I correct? Concrete Yes. हे काम कशाचं आहे? Civil. सिव्हिल. पण ते करण्यासाठी जे मेकॅनिझम वापरले जातात ते कुठल्या इंजिनिअरिंगचे आहेत? Mechanical. Mechanical. Right. I am happy. Now you are getting why the study of basic fundamental things is required. आता सिव्हिल इंजिनियरने असं म्हणलं की नाही बाबा आम्हाला मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग स्टडीज करायचं नाही, तर मला सांगा ही जी पुली अरेंजमेंट आहे, हे जे ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट आहे, हे पॉसिबल होईल का? होईल. नाही. नाही, होईल, पण त्याला कष्ट किती लागतील?
पाट्या पाट्या भरून 100 मजूर ते घेऊन जाणार दुसऱ्या मजल्यावर जाईपर्यंत कॉन्क्रीट थोडं थोडं सांडत घेऊन जाणार, लॉट ऑफ वेस्टेज, अँड दॅट इज नॉट अ फिजिबल वे टू परफॉर्म द कॉन्क्रीट. ओके, सो with the help of the mechanical engineering technology, civil people are getting their task done. आता मी मेकॅनिकल इंजिनियर आहे, but I want to prepare the drawing on my laptop. I want to prepare my drawing on my laptop. Now, the simple question is, mechanical engineer want to prepare his drawing on his laptop, but the laptop and software arrangement is of the computer science and engineering. Are you agree with me? Yes. Yes, sir. Means Sir. work is about mechanical engineering drawing, but I am performing it on computer science and engineering, means on laptop. So if you are mechanical engineer, you need to study the computer fundamentals, and in the same fashion, computer engineer should also learn about the mechanical engineering and civil engineering. So that's the reason, as an engineer, when you are going to work in a society, for the society, to build our nation, you will have to concentrate on every aspect of the engineering. इंजिनिअरिंगच्या प्रत्येक क्षेत्राकडे पाहत, त्यातलं ज्ञान घेत, त्याच्या माध्यमातून नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याकडे आपण जोर दिला पाहिजे. आणि तुम्ही पुढे गेल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की फक्त इंजिनिअरिंगच नाही, तर आता ऍग्रीकल्चरचं नॉलेज आहे, त्याच्यामध्ये इंजिनिअरिंग कशा पद्धतीने आणता येतं, मेडिकल सायन्स आहे, त्याच्यामध्ये इंजिनिअरिंग कशा पद्धतीने आणता येतं, ऍस्ट्रॉनॉमी आहे, त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीनं इंजिनिअरिंग आणता येतं, रॉकेट सायन्स आहे, तिथं कशा पद्धतीने इंजिनिअरिंग इम्प्लिमेंट करता येतं, या सगळ्या गोष्टीचा वर्ल्ड वाईड विचार चालू आहे. आणि त्याच्यामधनच इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आज मार्केटमध्ये आलेले आहेत. इट इज अन इंजिनिअरिंग इनोव्हेशन. पहिल्यांदा फक्त सायकल 2 व्हीलर पुरतं मर्यादित असलेली गोष्ट आज 4 व्हीलर पुरती आहे. येणाऱ्या 10 वर्षामध्ये इलेक्ट्रिक बॅटरीवर चालणारे ट्रक सुद्धा आपल्याला दिसतील. ट्रेन तर ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटीवर चालूच आहे. तर I want to tell you one important thing, that why this subject is important and what is its relation with remaining subject is, I want to tell you clearly, frankly, that as an engineer, we must know about remaining streams of the engineering, so that that particular knowledge we can use and we can develop a new kind of the technology. Okay, now we will move towards our next slide, and this next slide will give us the idea about what is basic mechanical engineering. So I would like to once again welcome you in the world of basic mechanical engineering. So first of all, about the title of the subject, we will try to know. ह्या सब्जेक्टच्या टायटल बद्दल आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. आणि मी मुद्दामून आपल्या ज्या विषयामधले शब्द आहेत त्या शब्दाचं इंग्लिश आणि मराठी मीनिंग आपल्या पुढे ठेवलेलं आहे, की ज्या योगे तुम्हाला स्पष्टपणे समजून जाईल की बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग म्हणजे नेमकं काय शिकायचं आहे. The first part is, or first word in this particular short group of the word is basic. What do you mean by basic? I have told, मी आतापर्यंत सांगितलंय की बेसिक म्हणजे काय, फंडामेंटल, बेसिक म्हणजे काय, इम्पॉर्टंट or primary knowledge. Okay, but here the exact meaning of the basic is provided is the simplest or most important facts or aspect of something is known as the basic, or
द थिंग्स दॅट यू नीड द मोस्ट. एखाद्या गोष्टीचं प्राथमिक किंवा अगदी महत्वाचं अंग किंवा आपल्याला आवश्यक असणारी मूलभूत गोष्ट, दॅट इज फंडामेंटल थिंग. ओके, मूलभूत गोष्ट. तर हे जे कन्सेप्ट आपण इथं बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये शिकणार आहोत, हे कन्सेप्ट हे मूलभूत कन्सेप्ट आहेत, फंडामेंटल कन्सेप्ट आहेत, इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहेत. हे कन्सेप्ट आपल्याला जगण्यामध्ये, रोजच्या जीवनामध्ये ठायी ठायी लागतात, प्रत्येक ठिकाणी लागतात. सो दॅट दिस ऑल कन्सेप्ट्स आर हाऊ, दीज आर दी बेसिक कन्सेप्ट. अत्यंत प्राथमिक, महत्वाचं किंवा मूलभूत असणारं नॉलेज हे बेसिक नॉलेज मध्ये येतं. द सेकंड वर्ड इज मेकॅनिकल. व्हॉट डू यू मीन बाय मेकॅनिकल? मेकॅनिकल मीन्स connected with or produced by the machine. मशीनशी संबंधित असलेला किंवा मशीनने तयार केलेला म्हणजे मेकॅनिकल. ओके, मशीन म्हणजे यंत्र. अँड द लास्ट वर्ड इज द इंजिनिअरिंग. व्हॉट डू यू मीन बाय इंजिनिअरिंग? इंजिनिअरिंग मीन्स द स्टडी ऑफ द वर्क दॅट इज डन बाय an engineer. एखाद्या अभियंत्यानं केलेलं काम किंवा त्या कामाचा अभ्यास ह्याला म्हणायचं इंजिनिअरिंग. इंजिनिअरिंगला एका शब्दात डिफाईन करत असताना शुद्ध मराठीमध्ये त्याला म्हटलं जातं अभियांत्रिकी. ओके, सो बेसिक मीन्स मूलभूत, मेकॅनिकल म्हणजे यंत्राशी संबंधित आणि इंजिनिअरिंग म्हणजे अभियांत्रिकीचं ज्ञान. यंत्राशी संबंधित मूलभूत अभियांत्रिकीचं ज्ञान म्हणजे बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. सो दिस पर्टिक्युलर स्लाइड इज अबाउट टायटल ऑफ आवर सब्जेक्ट अँड आय रिक्वेस्ट यू, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनिट, गिव्ह द हेडिंग टायटल ऑफ आवर सब्जेक्ट. ओके, and immediately write down these 3 points: basic, mechanical and engineering in your notebook. Your time starts now. We are at the end of our lecture, and today what we have learned? We have learned that in basic mechanical engineering, what is the examination pattern, how we will have to deal with ESE, ISC and ICA. Second point, we have learned about importance and relevance of the subject. And third point, which we have learned in our today's lecture, is what is the meaning of the word basic mechanical engineering. आपण आजच्या लेक्चर मध्ये या 3 गोष्टी महत्त्वाच्या शिकलेलो आहोत. एक, आपल्या विषयाशी असणारा एक्झामिनेशनचा आणि सब्जेक्टचा टीचिंग पॅटर्न. नंबर 2, या पर्टिक्युलर सब्जेक्टचा असणारं महत्व आणि त्याचा इतर इंजिनिअरिंगशी असणारा संबंध. आणि तिसरं, बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग हे नेमकं काय आहे, ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय शिकायचंय त्याचा अर्थ. ओके, सो आय थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर आवर टुडेज लेक्चर. I hope you have written all the things which I have provided. You will concentrate with your utmost sincerity to each and every subject and do work on continuous basis. Success will be yours only. That's all from my side for today. Enjoy the evening. Have a nice day.